Students of class 8, welcome to the online class English. Today's task, lesson 1, the wind cap, part 3. But before that, just revise part 2. Lesson 1, the wind cap, বাতাসের টুপি, Jane Yolen. I hope you have prepared the part 2 very well. So as a rule, I am revising once again so that it will be prepared very well. Now students, please take out your textbook, page number 8. Since you put me on your head like a hat to keep me safe, I shall give you a different kind of cap in return, the kind sailors most desire. যেহেতু তুমি আমাকে তোমার মাথার উপরে নিরাপদ রেখেছিলে, তাই আমি তোমাকে একটা অন্য ধরনের টুপি দেব, যে টুপিটা দয়ালু নাবিকরা চায়। সে টুপিটা হলো বাতাসে ভরা টুপি, এ ক্যাপ ফুল অফ উইন্ড। বাট দেয়ার্স ওয়ান ওয়ার্নিং, একটা সাবধানতা আছে, সতর্কতা আছে। No human hand will ever be able to take it off. কোনো মানুষের হাত বা কোনো মানুষেরা খুলতে পারবে না। Then with a blink the ferryman disappeared, leaving the striped cap behind. তারপরে পরিটি অদৃশ্য হয়ে গেল টুপিটা রেখে দিয়ে। Young John put the cap on his head and ran home to tell his mother. John সে টুপিটা পরে মাকে বলতে গেল। No good will come of the wind cap, she said. তার মা বলল বাতাসের টুপির কোনো ভালো কিছু কাজ বা গুণ হবে না। But the lad would have none of her cautions, কিন্তু সেই ছেলে তার মায়ের কোনো কথা শুনল না। The very next day, পরের দিন, putting on the sailor's cap, নাবিকের টুপি পরে, he ran up to the sea, দৌড়ে গেল সমুদ্রে। On seeing a ship anchored near the shore, তীরে একটা জাহাজকে নোঙর করা দেখে, he requested the captain to take him along. সে অনুরোধ করলো যে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে চলুন। Thus began his first ever sea voyage. এইভাবে তার প্রথম সমুদ্র যাত্রা শুরু হলো। Well, the wind cap worked as the fairy had said. ঠিক আছে, পরীর কথা মতো বাতাস টুপি কাজ করলো, but one condition prevailed, কিন্তু একটা শর্ত রয়ে গেল। Now that was both bad and good, সেই শর্তটা খারাপ ভালো মিশিয়ে। It was bad because এটা খারাপ ছিল কারণ John could neither take his cap off before his captain nor at bedtime. জন টুইটা খুলতে পারবে না তার সময় বা তার নাবিকের সামনে টুইটা খুলতে পারবে না। And it was good because neither could he lose the cap nor could it be stolen from him. আর এটা ভালো ছিল কারণ সেই টুপিটা সে হারাতে পারবে না বা কেউ চুরি করতে পারবে না। Since it was wind that sailors called for, যেহেতু এটা ছিল বাতাস যেটা সে সরবরাহ করতে পারত, এটা ছিল বাতাস যেটা নাবিকরা চাইতো। সেলার্স কল ফর মানে দাবি করা, চাইতো। অ্যান্ড উইন্ড দ্যাট জন কুড সাপ্লাই, এবং যে বাতাসটা জন সরবরাহ করতে পারত। হি সুন বিকেম ভেরি পপুলার, সে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠল। হোয়েন হি টুইস্টেড দ্য ক্যাপ হি কুড সামান দ্য ইস্ট উইন্ড অ্যান্ড দ্য ওয়েস্ট উইন্ড অ্যান্ড অলসো দ্য নর্থ উইন্ড সাউথ উইন্ড, সে টুপিটা ঘুরিয়ে পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণের বাতাসকে রাখতে পারত। The captain would therefore never part with his prized sailor. নাবিক সুতরাং এই পুরস্কৃত নাবিককে ছাড়ল না, তাকে তীরে না রেখে সঙ্গে করে নিয়ে যাত্রা করতে লাগলো। For a year and a day, young John did not set foot on land. 1 বছর 1 দিন জন কিন্তু ডাঙায় পা রাখল না। He saw nothing but the churning of the waves. সে উত্তাল ঢেউ ছাড়া আর কিছু দেখল না। Soon there grew in his heart a strong desire to see the land. তারপরে তার মনে প্রচুর ইচ্ছা হলো ডাঙা দেখার। Now today's task is part 3, lesson 1, the wind cap, part 3, page number 10. At first, English translation. John requested the captain
to go to the land when he saw an island, or not island, a land. When he saw a land, he requested the captain to go there. But the captain did not permit him to go there. Then John started dreaming about the land, and while dreaming, he thought that he reached his home, and in his dream, seasons changed rapidly: summer, winter, monsoon. And while John was in the bed, his cap on his head twisted round and round, twisted round and about, and then it called up a squall from the clear sky. The wind came and hit the ship without any warning, as the weather was calm and quiet. But while John was sleeping and the cap on his head twisted, it called up a squall and it hit the ship. Then the sailors became angry. They thought that it was for the John's wind cap. They ordered some men to take John before him. Then the captain grabbed John's head or cap and pulled and tried to rip off the cap. But they were unsuccessful. They failed to do so, as it was a fairy cap. It was not an ordinary cap. At last, in anger, the captain dragged him and threw him out of the sea. Then John went under the waves, and the cap on his head came off or ripped off. Then the storm stopped. But before that, the captain caught John's head and twisted 3 times. And the wind also spun the ship 3 times. After that, John came to the shore, picked up the cap, and went to his mother and farm. This is the end of the story. After that, this is the end of the first half, and after that, again next year, again in winter, when there was snowfall in everywhere, John went to the wardrobe and took out the cap and stared at it for a long time and thought about the past. Then he went to the field and put the cap under a stone. He thought that the ferryman would find it and take it away. Then he again left for the sea without the cap. As the cap did not suit him, so he left the cap there on the field. He again left for the sea, and in the sea there he spent 6 months. He spent 6 months in the sea and 6 months in the 6 months on the sea and 6 months on the land. Thus he became an owner of a boat and 100-acre farmland, and then he was called Captain Turtle, as he spent 6 months on land and 6 months on sea. This is the story. Now read by sentence. Oh, let me go ashore just for one day. আমাকে একদিনের জন্য তীরে যেতে দিন। He begged the captain when they had sighted land. সে নাবিককে অনুরোধ করল যখন তারা একটি ডাঙা দেখল। He promised he would return, but the captain was unmoved. সে কথা দিল যে সে ফিরে আসবে, কিন্তু ক্যাপ্টেন বা নাবিক অটল রইলেন। তিনি সিদ্ধান্তে অনড় রইলেন, মত পাল্টালেন না, পারমিশন দিলেন না। However, John could not stop dreaming of the land.
যাই হোক, জন কিন্তু ডাঙা যাওয়ার স্বপ্ন থামাতে পারল না। তাহলে জন নাবিককে অনুরোধ করলো যে আমাকে একদিনের জন্য তীরে যেতে দিন, কারণ 1 বছর 1 দিন আমি এই জাহাজে কাটিয়েছি, বাড়ির জন্য মুখ করছে, হোমসিক, বাড়ির জন্য মুখ করছে, তো আমি বাড়ি যেতে চাই। ডাঙা দেখার পরে ক্যাপ্টেনকে অনুরোধ করলো, কিন্তু ক্যাপ্টেন সিদ্ধান্তে অনড়, তিনি পারমিশন দিলেন না। তো জন কি করলো না, স্বপ্ন দেখতে লাগলো, ভাবলো বাড়িতে পৌঁছে গেছি, বাড়িতে খেলা করছি, বাড়িতে ঘুরছি, মায়ের কাছে আছি। ওয়ান কোয়াইট আফটারনুন, একদিন শান্ত বিকেলবেলায়, হি লে ফাস্ট অ্যাসলিপ, সে প্রচণ্ড ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল, অ্যান্ড ফেল টু ড্রিমিং এগেন, এবং আবার স্বপ্ন দেখছিল। একদিন বিকেলবেলায় সে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিল। আননোন টু হিম, তার অজান্তেই, দ্য শিপ স্টুড অফ শোর ফ্রম হিজ ওল্ড ফার্ম, তার অজান্তেই জাহাজ দাঁড়িয়েছিল তার ফার্মের কাছে, তার কুড়ে ঘর কুঠিরের কাছে। ইন জনস ড্রিমস, জনের স্বপ্নে, দ্য সিজনস টার্ন র্যাপিডলি, দ্রুত ঋতু পরিবর্তন হচ্ছিল। অ্যান্ড অ্যাজ ইজ টার্ন, প্রত্যেকবার পরিবর্তনের ফলে, সো ডিড জন ইন হিজ বেড, প্রত্যেকবার পরিবর্তনের সময় জন তার বিছানায় ছিল। কনসিকুয়েন্টলি, দ্য ক্যাপ অন হিজ হেড টুইস্টেড রাউন্ড অ্যান্ড অ্যাবাউট, এর ফলে জনের মাথার যে টুপিটা সেটাও কিন্তু ঘুরছিল। তো যখন স্বপ্ন দেখছে তখন সে ভাবছে যে আমি মায়ের কাছে চলে এসেছি, মাঠের কাছে পৌঁছে গেছি, ডাঙায় খেলা করছি। তো তার স্বপ্নে আবার দ্রুত ঋতু পরিবর্তন হচ্ছে, মানে কখনো গ্রীষ্মকাল, কখনো শীতকাল, কখনো বর্ষাকাল, আর প্রত্যেকবার জন এপাশ ওপাশ ফিরছে, কখনো এপাশ ফিরছে, কখনো ওপাশ ফিরছে। তো আর ঋতু পরিবর্তন হচ্ছে। তো এই করতে করতে তার মাথার টুপিটা সেটাও কিন্তু এদিক ওদিক ঘুরছে। ইট কল্ড আপ এ স্কোয়াল ফ্রম দ্য ক্লিয়ার স্কাই, এটা পরিষ্কার আকাশ থেকে একটা ছোট হাওয়া ডেকে আনলো। দ্যাট হিট দ্য শিপ উইদাউট এ ওয়ার্নিং, যেটা জাহাজকে কোনো রকম সতর্কতা ছাড়াই আঘাত করলো। তো আকাশ পরিষ্কার ছিল, কোনো রকম ঝড়ের বার্তা দেওয়া যায়নি বা বোঝা যায়নি ঝড় হবে, কিন্তু এই টুপিটা ঘুরে যাওয়ার ফলে ঝড় চলে এলো। The wind had been whirling about the boat, tearing the sails. এই বাতাসটা এই নৌকাটাকে ঘুরপাক খাওয়ালো, আর এর পাল ছিল সেলস, মানে পালগুলোকে ছিঁড়ে ফেললো। অ্যান্ড স্ন্যাপিং, মানে আঘাত করলো, দ্য স্পার্টস, মাস্তুলগুলোকে, বড় বড় কাঠের দণ্ডকে আঘাত করলো। ইটস হিজ ফল্ট, এটা তার দোষ। দ্য সেলার্স ক্রাইড, নাবিকরা চিৎকার করে বলতে লাগলো। দে শাউটেড ইন অ্যাঙ্গার অ্যান্ড ফিয়ার, তারা রাগে চিৎকার করলো, ভয়ে চিৎকার করলো। অ্যান্ড ট্রাইড টু রিপ দ্য ক্যাপ অফ হিজ হেড, আর তার মাথা থেকে টুপিটা খোলার চেষ্টা করলো। ওয়েল, দে ওয়ার আনসাকসেসফুল, যাই হোক তারা কিন্তু ব্যর্থ হলো। সেলাররা অনেক চেষ্টা করলো টুপিটা খোলার জন্য, কিন্তু কোনো মতেই তারা টুপিটা খুলতে পারলো না, কারণ ফর ইট ওয়াজ এ ফেয়ারি ক্যাপ, এটা ছিল একটা পরীর টুপি, তাই অনেক চেষ্টা করার পরেও কিন্তু টুপিটা খুলতে পারলো না। দে পুলড ইট, তারা টানলো এটাকে, টুইস্টেড ইট, এটা ঘোরালো, টানলো, এপাশ ওপাশ ঘোরালো। অ্যান্ড সো দ্য স্কোয়াল বিকেম এ স্টর্ম, আর তারপরে ঝোড়ো হওয়াটা কিন্তু একটা প্রচন্ড বিশাল ঝড়ে পরিণত হলো। প্রথমে ছিল হালকা ঝড়, মানে হালকা জোরে হাওয়া বইছিল, কিন্তু পরে এটা প্রচন্ড ঝড়ে পরিণত হলো। দ্য মাইটিয়েস্ট দে হ্যাড এভার সিন, এত শক্তিশালী ঝড় তারা কখনো দেখেনি। দ্য ক্যাপ্টেন অর্ডার্ড হিজ মেন টু ব্রিং জন বিফোর হিম, তখন নাবিক তার যারা লোক ছিল তাদেরকে আদেশ করলো, যাও জনকে আমার সামনে নিয়ে এসো। ইন অ্যাঙ্গার হি গ্র্যাবড হিম বাই দ্য টেল অফ হিজ স্ট্রাইপড ক্যাপ, রাগে ক্যাপ্টেন কি করলো, জনের যে টুপিটা ছিল চাপার টুপি, সেই চাপার টুপিটা ধরলো। টুইস্টেড হিম থ্রাইস, তাকে 3 পাক ঘোরালো। অ্যান্ড ফ্লাং হিম আউট টু দ্য সি, এবং তাকে সমুদ্রে ফেলে দিল। তো তারা টুপিটা খোলার চেষ্টা করলো, যখন খুলতে পারলো না তখন তাকে সমুদ্রে ফেললো। বাট দ্য উইন্ডস কল্ড আপ বাই দ্য ক্যাপ, কিন্তু যে বাতাসটা ওই টুপির জন্য এসেছিল, স্পান দ্য শিপ 3 times অ্যারাউন্ড, সেটা জাহাজকে 3 পাক ঘোরালো। আসলে ক্যাপ্টেনরা
জনকে যখন যখন লোকগুলি ক্যাপ্টেন জনকে ধরে আনে, তখন ক্যাপ্টেন জনের টুপিটা ধরে 3 পাক ঘুরিয়েছিল। এই 3 পাক ঘোরানোর জন্য বাতাসটাও কিন্তু জাহাজকে 3 পাক ঘোরালো। তারপরে ঘোরানোর পরে তখন জনকে তো সমুদ্রে ফেলে দিল, আর তখন ঝড়টা বন্ধ হলো। অ্যাজ জন ওয়েন্ট আন্ডার দ্য ওয়েভস, যখন জন ঢেউয়ের তলায় গেল, দ্য ক্যাপ কেম অফ হিজ হেড, টুপিটা খুলে গেল, তার মাথা টুপিটা খুলে গেল। সুন দ্য স্টর্ম স্টপড, আর ঝড় থেমে গেল। টুপিটা মাথায় খোলার পরে ঝড় থেমে গেল। অ্যান্ড জন সোয়াম অ্যাশোর, আর জন সাঁতরে গেল তীরে। দ্য ক্যাপ ফলোড হিম, আর টুপিটা তার পিছু পিছু গেল। হোয়েন হি গট টু দ্য ল্যান্ড, যখন সে ডাঙায় গেল, জন পিকড আপ দ্য ক্যাপ অ্যান্ড র্যান হোম টু হিজ মাদার অ্যান্ড ফার্ম। যখন সে বাড়িতে গেল বা ডাঙায় গেল, তখন সে ডাঙায় গিয়ে সে টুপিটাকেও, সে যে পিছু পিছু আসছিল সেটাকেও তুলে নিল, আর দৌড়ে গেল মায়ের কাছে, খামারের কাছে। এখানে দুটো কথা হতে পারে, যে টুপিটা কিভাবে তাকে ফলো করলো। আমরা জানি সমুদ্রে কোনো জিনিস ফেললে সেটা আবার চলে আসে, সমুদ্র কিন্তু কোনো জিনিস নেয় না। যাই হোক, সেই টুপিটা ঢেউয়ের টানে চলে এসছে। আবার বলতে পারি যে মাছ সমুদ্র থেকে টুপিটা আসবে কি করে, এটা সুপারন্যাচুরাল পাওয়ার, এটাও বলতে পারি। তো যাই হোক, যখন সে ডাঙায় উঠলো, তখন টুপিটা তার পিছু এসেছিল, টুপিটাকে নিয়ে দৌড়ে মায়ের কাছে গেল। এখানে গল্পটা কিন্তু শেষ। ফার্স্ট হাফটা বলতে পারি যে গল্পের মানে এরপরে যেটা ঘটনা ঘটবে সেটা অনেক গ্যাপ দিয়ে। কারণ দেখো, এগেন ইন দ্য উইন্টার, আবার শীতকালে, মানে সেটা একটা সময়কাল। আবার পরবর্তী শীতকালে যখন হয়েছে, তখন হোয়েন দ্য স্নো লে হেভি অন দ্য ফিল্ডস, যখন চারিদিকে তুষার পড়েছে, বরফ পড়েছে। হি বিগ্যান টু ড্রিম অফ দ্য সি, আবার সে ওই ডাঙায়, আবার সে ওই স্বপ্ন দেখছিল সমুদ্রে যাওয়ার। কারণ সে অনেকদিন এসছে বাড়িতে, ডাঙায় এসে খেলা করছে বা থাকছে, ফিরছে, ঘুরছে। তারপরে আবার তার মনে হয়েছে সমুদ্রে যাওয়ার কথা, তো সে ডাঙায় থাকতে সমুদ্রে যাওয়ার কথা স্বপ্ন দেখছে। জন ওয়েন্ট টু দ্য ওয়ার্ডরোব, গট আউট দ্য ফেয়ারিজ ক্যাপ অ্যান্ড স্টেয়ার্ড অ্যাট ইট ফর এ লং মোমেন্ট। জন আলমারির কাছে গিয়ে এই টুপিটা বার করলো, আর তার দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইল, টাকিং ইট ইন হিজ শার্ট। তারপরে তার জামার পকেটে এটা ভরে নিয়ে হি র্যান আউট টু দ্য ফিল্ড, সে দৌড়ে গেল মাঠে। হি প্লেসড দ্য উইন্ড ক্যাপ আন্ডার এ স্টোন, সে টুপিটা রাখলো তার একটা পাথরের নিচে। হোয়ার হি নিউ দ্য ফেয়ারি ম্যান উড ফাইন্ড ইট, সে জানতো যে পরিমাণবটা এটা খুঁজে পেয়ে যাবে। সে কিন্তু টুপিটাকে ফেরত দিল সঙ্গে করে, আর টুপিটাকে নিয়ে যায়নি, কারণ সে জানতো যে টুপিটা সঙ্গে আমি খাপ খাতে পারিনি, টুপিটা নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না, তাই জন্য টুপিটা ফেরত দিল। আর ফেরত দেওয়া মানে সে টুপিটা সে পাথর নিচে রাখলো। দেন হি লেফট এগেন ফর দ্য সিজ, আবার সে চলে গেল সমুদ্রের উদ্দেশ্যে আবার যাত্রা করলো। এবার সমুদ্রে গেল টুপিটা না নিয়ে, একাই। দেখো নেক্সট পেজ 12। ফর দ্য রেস্ট অফ হিজ লাইফ, তার বাকি জীবনটা, জন স্পেন্ট হাফ দ্য ইয়ার অন এ শিপ অ্যান্ড হাফ অন দ্য শোর। তার বাকি জীবনটা জন কাটালো অর্ধেকটা সময় জাহাজে আর অর্ধেকটা সময় তীরে। জাহাজে হাফ অফ দ্য ইয়ার মানে 6 months, 6 মাস কাটালো জাহাজে আর 6 মাস কাটালো তীরে। টিল অ্যাট লাস্ট হি ওন্ড হিজ ওন বোট, শেষে তার নিজের এক নৌকা হয়ে গেল। অ্যান্ড এই 100 acre ফার্মল্যান্ড, 100 একর জমি হয়ে গেল। ফ্রম দেন অন, তারপর থেকে হি কেম টু বি নোন অ্যাজ ক্যাপ্টেন টার্টেল, তারপর থেকে তার নাম হয়ে গেল নাবিক কচ্ছপ। ফর হি ওয়াজ অ্যাজ মাচ অ্যাট হোম অন দ্য ওয়াটার, কারণ সে যতটা সময় ঘরে থাকে, মানে জলের উপরে ঘরে থাকে, মানে জাহাজে থাকে বা থাকে, অ্যাজ হি ওয়াজ অন দ্য ল্যান্ড, ততটা সময় ডাঙায় থাকে, মানে বছরের অর্ধেক সময় জলে, অর্ধেক সময় ডাঙায়। এইভাবে থাকার জন্য তার নাম হয়ে গেছে কিন্তু ক্যাপ্টেন টার্টেল। কাছিমরাও মনে হয় এরকমই থাকে, হাফ সময়, অর্ধেক সময় জলে, অর্ধেক সময় ডাঙায়। তাই জন্য জন যেহেতু বাকি জীবনটা এইভাবে কাটাচ্ছে বলে তার নামও হয়ে গেল ক্যাপ্টেন টার্টেল। There are some word notes.
অফশোর মানে তীর, এ লিটল অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য সিশোর। স্কোয়াল মানে ঝড়, এ সাডেন স্ট্রং উইন্ড। স্ন্যাপি মানে হচ্ছে আঘাত করা, হিটিং সাডেনলি উইথ এ শার্প নয়েজ। স্পার্স মানে মাস্তুল, স্ট্রং পোলস ইউজ টু সাপোর্ট দ্য সেলস। স্পান মানে ঘোরানো, টার্নড রাউন্ড অ্যান্ড রাউন্ড কুইকলি। ওয়ার্ড্রোব মানে আলমারি, এ লার্জ কাবার্ড ফর হ্যাঙ্গিং ক্লোথস। আর টাকিং মানে ভরে নিয়ে, ভাঁজ করে ভরা। ফোল্ডিং অ্যান্ড পুটিং ইট ইন এ প্লেস ফর এ নিট লুক, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে গুছিয়ে রাখাকে বলা হচ্ছে টাকিং। So now you have to write down some word notes to understand the text very well, and you have to revise or read the passage again and again to understand it very well. Now write down some word notes. Now what promised. প্রতিজ্ঞা করেছিল। Rapidly, দ্রুত। অফশোর মানে তীর। স্কোয়াল মানে ঝড় ও প্রচন্ড হাওয়া। ঝড় না বলে স্টর্ম মানে ঝড় বলতে পারি, ঝড়ের আগের অবস্থা আর কি। প্রচন্ড বা তীব্র হাওয়া, প্রচন্ড হাওয়াকে বলতে পারি স্কোয়াল, ঝড়ের আগের অবস্থা। তারপরে হুইরলিং আছে, হুইরলিং মানে হচ্ছে পাক, পাক খাওয়ানো। টিয়ারিং মানে ছিঁড়ে ফেলা, টিয়ারিং হচ্ছে ছিঁড়ে ফেলা বা ছিঁড়ে ফেলে। স্ন্যাপিং আঘাত করে। ফল্ট যেমন ত্রুটি। আচ্ছা, রিপ অফ খুলে ফেলা, এটা প্রেজেন্ট ভার্ব। পুল টুইস্টে যেন ধরে টানা। যে স্পান পাক খাওয়ানো, স্পান হচ্ছে পাক খাওয়ানো, পাক খাইছিল। গ্র্যাবড আছে, গ্র্যাবড ধরেছিল। আচ্ছা, এখানে ওয়ার্ড্রোব আছে,
আলমারি, তাকিং আছে, ভাঁজ করে রাখা, গুছিয়ে রাখা, এগুলোই। প্রমিস মনে হচ্ছে প্রতিজ্ঞা করেছিল, প্রতিজ্ঞা বা শপথ করা, সোয়ার যেটা বলা হয়। র্যাপিডলি দ্রুত, অফশোর মানে তীর, স্কোয়াল প্রচন্ড হাওয়া, তীব্র হাওয়া, গতিবেগের হাওয়াকে স্কোয়াল বলা হচ্ছে, ঝড়ের আগের অবস্থা। হুইলিং মানে পাক খাওয়ানো, স্টিয়ারিং মানে ছিঁড়ে ফেলে, স্ন্যাপিং মানে আঘাত করে, রিপক মানে খুলে ফেলা, স্পান মানে পাক খাইছিল। গ্র্যাব ধরেছিল, ওয়ার্ডরোব হচ্ছে আলমারি, টাকিং মানে ভাঁজ করে রাখা। You have to write down in these word notes in your copy and memorize it and revise the lesson again and again to understand it very well. I hope you will do so. So in the next class I will solve the questions, so you have to write down the questions in your copy so that you are able to write the answers only. So revise for the last time. তাহলে আমরা দেখলাম আজকে যে জন নাবিককে অনুরোধ করলো যে আমাকে একদিনের জন্য তীরে যেতে দিন, কিন্তু নাবিক তাকে পারমিশন দিল না। তো জন স্বপ্ন দেখতে লাগলো, স্বপ্নে দুটো ঋতু পরিবর্তন হচ্ছে আর তার সঙ্গে সঙ্গে টুপিটা ঘুরছে, এর ফলে ঝোড়ো হাওয়া ডেকে আনলো, ঝড় ডেকে আনলো, যেটা জাহাজকে আঘাত করলো, তার পাল, কাপড়ের যে পাল ছেড়ে দিল, মাস্তুলগুলো আঘাত করলো। ক্যাপ্টেন বুঝতে পারলো যে জনের কারণে এটা হচ্ছে, তখন সে জনকে ডেকে পাঠালো। সে রেগে জনের টুপিটা খোলার চেষ্টা করলো, পারলো না, তখন শেষ পর্যন্ত তাকে ধরে সমুদ্রে ফেললো। আর সমুদ্রে ফেলার পরে ঢেউয়ের শক্তিতে, জলের শক্তিতে তার টুপিটা খুলে গেল এবং ঝড়ও থেমে গেল। তারপরে জন সাঁতরে ডাঙায় উঠলো এবং সে তো বাড়িতে ফিরে গেল। তারপর অনেকদিন পর আবার শীতকালে আবার সে আলমারির কাছে গিয়ে টুপিটা বার করে তাকিয়ে রইল আর ভাবতে লাগলো সমুদ্র যাত্রার কথা এবং সে মাঠে গিয়ে একটা পাথর নিচে ওই টুপিটা রেখে দিয়ে আবার সমুদ্রের উদ্দেশ্যে চলে গেল। সে ভাবলো যে এবার আর টুপি দরকার নেই, যার টুপি সে নিয়ে নিই, আমি একাই যাত্রা করতে পারবো। তো সমুদ্রে যাত্রা করতে করতে সে 100 একর জমির মালিক হলো, নিজের একটা নৌকার তার মালিক হলো এবং সে সমুদ্রেই থেকে গেল। মানে বছরের অর্ধেক সময় অর্থাৎ 6 মাস সে সমুদ্রে থাকলো জাহাজে এবং 6 মাস সে নিজের বাড়িতে ডাঙার উপর থাকলো। এইভাবে সে বাকি জীবনটাই কাটাবে এবং এরপর থেকে তার নাম হয়ে গেল কিন্তু ক্যাপ্টেন টার্টেল, নাবিক কচ্ছপ। কারণটা ওটাই, কারণ সে 6 মাস থাকে বাড়িতে আর 6 মাস থাকে ডাঙায়। So that's all for today. Thank you.